at Hexas in the Bazaar, and I saw on camera you played a game, and it was interesting, right? Abdul Hakim sir. All right, so my name is Sultan Ahmed, Cambridge TKT English Certified Trainer. I'm serving as the General Secretary of Bangladesh English Language Teachers Association, Sylhet chapter. And I have been elected as the new president of Sylhet English Language Training Institutes Association. And most importantly, I'm working as the CEO of Hexas Education. So it's a wonderful meeting with you all the smiling faces together. And I believe your eyes journey with Hexas in the Bazaar, with Abdul Hakim sir, and with Marjana madam will be a fantastic journey, inshallah. Do you want to make the journey successful? Yes. How many classes are you planning to attend? And how many classes are you thinking to miss? 0. 0. Okay, that's great. For attending all the classes, you are gonna get attendance award. Do you understand? What's the name of the award? Attendance award. Why attendance award? For attending all the classes. How many classes? 28 classes. And not only the classes, you need to attend speaking care sessions. Do you get it? Yes. What is speaking care? Speaking care key? Practice session. Speaking practice session, right? So you need to attend 70% speaking care practice session and 100% classes. Then we can make sure you are gonna get attendance award. Do you understand? Yes, sir. And remember, speaking care session is highly important because if you can speak, people feel like you are expert in English. Though it has 4 modules there, speaking, reading. You don't know how to read, but you can speak. People feel like you are expert in English. So speaking is the reflection of your English language learning. Je joto bhalo speaking pare, people feel like he is expert in the process. Keu jodi onek bhalo reading pare, but speaking pare na, manush bhabe he is weak, the weaker or weakest. So that's why it's always important for a Bengali man or a woman, it's always important to speak in English. And even, you know what, in your day-to-day life, even when you fly high, you face the immigration, they ask you English questions. And trust me, almost every day, people from Bangladesh come back from the airport, either Dhaka or Malaysia or Indonesia, the UK, all the countries, people are getting deported from Bangladesh. Reason number 1, they got visa, but there's corruption there. Kagoj potro 2 number, they are getting being deported. আর আরেকটা আছে, এরপরে যদি কেউ ডিপোর্টেড হয়, বিশেষ করে টুরিস্ট ভিসার ক্ষেত্রে, ওখান থেকে যদি ফেরত আসে, probably he couldn't or she couldn't speak in English. অনেক দেশের ইমিগ্রেশন আছে, অনেক নাকে নাকে কোয়েশ্চেন করে, এখন বাঙালিরা যে বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে থাকে, তারা মাথা নাড়ায়। জানুয়ারিতে আমি ব্রুনাইতে গিয়েছিলাম, তো এখানে ইমিগ্রেশনে আমাকে বলছে ওকে নাকে নাকে খুব দ্রুত আর কি, তার মানে একটার পর একটা শিল মারতেছে। হঠাৎ করে বাঙালি একজন কালা একজন চলে আসছে, আগে সব সাদা সাদা, হঠাৎ করে একটু থামছে, যে ওয়াকিং হিয়ার, যে বলে যে নো অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? ইয়েস, ওয়াকিং হিয়ার, এখানে তুমি কাজ করো? না, আই এম here in the beautiful country of Brunei to visit, to see all the good things. Therefore, alhamdulillah, আর ঝামেলা নাই, শেষ। এখন একই জায়গায় আমি দেখেছি, একই জায়গায় বিশেষ করে সাধারণ ইংলিশে যাদের উইকনেস আছে, তারা কি করেন, এটা বলার সাথে সাথে আপনি বুঝছেন না, এটা বলেন যে সরি হোয়াট ইজ সেড। এখন এই কথাটাও তো অনেকেই বলতে পারে না, বলে যে এখন পাসপোর্ট বের করে লেখাই আছে টুরিস্ট ভিসা, এখন আপনাকে বলছে ওয়ার্কিং হিয়ার, ক্রস চেক দিচ্ছে, আসলেই আপনি রিয়েল টুরিস্ট কিনা। এখন আপনি বলে ইয়েস, যে মিথ্যা কথা,
এটা নিয়ে যাও এই so by the way a lot of things it's a different case what I want to say speaking is important you understand highly important and Hexas really gives value to spoken English to speaking practice sessions so speaking care session 70% attendance and 100% class attendance will make sure you are gonna get attendance award and I want to say attendance award we can understand it's really important for everybody সবাই এটার জন্য খুব আগ্রহ মানে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাওয়ার্ড পেতে হবে এরকম একটা ফিলিংস কাজ করে এরপরে মাঝে মধ্যে এটা দুই একজনের ছুটে যায় কারণ অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাওয়ার্ড এটা পাইলেই কি না পাইলে কি বাট আমি বলতে চাই এই অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার একটা অন্য মানে আছে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার মানে হলো আপনার আইএলটিএস ক্লিয়ার হয়ে গেছে ট্রাস্ট মি শেষ ক্লাসে যাদের হাতে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাওয়ার্ড থাকবে ধরে নিয়েন আপনার আইএলটিএস ক্লিয়ার আপনি আইএলটিএস দিলে স্কোর আসবে আল্লাহ চাইলে আপনি আপনার স্বপ্নের দেশে যাচ্ছেন নবডি ক্যান স্টপ এই ক্লাসের এই ফাংশনে যদি আপনি জিতে যান মনে ধরে নিন আপনি জিতে গেছেন বাকিটা আল্লাহ চাইলে that's why it's highly important attendance award number 2 we have top performer award top performer do you get the meaning of it it's very much like man of the here all rounder it's very much like man of the batch right not match rather batch do you want to be the man of the batch top performer so great and Hexas in the Bazaar top performer award টা খুব জনপ্রিয় এটা টপ পারফর্মার যারা হয়ে থাকেন তাদেরকে মেডাল দেওয়া হয়ে থাকে and at the same time একটা সার্টিফিকেট we issue a certificate for you so it's really popular আমার বিশ্বাস যারা ফেসবুকের সাথে কানেক্টেড আছেন তারা দেখেছেন it creates some sort of rhythm and feelings I can tell you but it's not an easy job it's a hard fight because your teachers will select only one among all so what do you think are you ready to fight each other একটু শক্তি দিয়ে বলেন না yes but remember no physical fighting at all fighting no physically but on different areas of learning I can tell you learning areas for example Hexas সবচেয়ে ভালো কিসের জন্য জানেন রুলস Hexas সব মানে অনেক ভালো হোমওয়ার্ক দেওয়ার জন্য এবং নেওয়ার জন্য তো এটা শুনে কি খুব খারাপ লাগলো আচ্ছা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস বা শুরুর দিকে তো শুনতেও তো খারাপ লাগে না বাট কাজ যখন আসবে তখন একটু খারাপ লাগা শুরু হবে এবং অনেক সময় খেয়ে না খেয়ে হোমওয়ার্কটা করে দিতে হয় কারণ স্যাররা ম্যাডামরা এত নিষ্ঠুর আচ্ছা আমি আপনাদেরকে বলি এই যে ডোনেশন বা যেটা আছে সেটা কখনোই আসলে হেক্সাস অথরিটি কখনোই এটা নেয় না হেক্সাসের আসলে কোনো ফাংশনেই আসলে মানে আপনাদের ক্ষতি হয় এরকম কোনো ফাংশনে হেক্সাস নাই এটাকে ফাইন বলা ঠিক না ডোনেশন তো এটা আসলে ব্যাচের মধ্যেই থাকে এখানে হেক্সাস নেভার এভার ইন্টারফেয়ার্স বাট এরকম করা হয় কেন টু মেনটেন দ্য ডিসিপ্লিন কারণ আমরা যদি বলে দেই হেক্সাসে কোনো ডিসিপ্লিন নাই আপনার যখন মন চায় আসবেন এই কোর্সের 12টা বেজে যাবে আপনারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এতে কিন্তু চাইলে তো হেক্সাস করতে পারতো আপনাদের তো ফি দেওয়া শেষ আপনারা তো সবাই অ্যাডমিশন নিয়েছেন ফিও দেওয়া শেষ এখন ধরেন আমরা আসলাম ক্লাসে একটু আড্ডা দিলাম আপনারা গেলেন আসলেন যার যেটা মন চায় করলেন এভাবেও তো করে নেওয়া যায় বাট ট্রাস্ট মি ইট উইল নট ওয়ার্ক ইট উইল বি আ ডিজাস্টার যে কারণে আমরা এটা করতে পারবো না বিকজ নৈতিক জায়গা থেকে আপনার সময় এবং টাকা হালাল আমাদের করতে হবে হেক্সাস এভাবে করে বলে হেক্সাস এই মুহূর্তে ভালো করছে নাকি করছে না আপনারাই বলেন সিলেট বিভাগের সবচেয়ে ভালো আইএলটিএস সেন্টার কোনটা হেক্সাস বা হেক্সাস ইন দ্য বাজার আচ্ছা আর এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো আইএলটিএস সেন্টার কোনটা দেখে বলেন সাউথ এশিয়ার মধ্যে হেক্সাস 14টা শাখা আছে সবগুলো মিলেই আসলে হেক্সাস বাংলাদেশ সেরা এই মুহূর্তে আসলে হেক্সাস 14 ক্যাম্পাসেস দেয়া হ্যাঁ জিন্দাবাজার একটা জায়গায় একটা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ সেরা এমনকি পাকিস্তানের কোনো আইএলটিএস সেন্টার হয়তো ভালো করতে পারেনি এখনো পর্যন্ত নেপালের আইএলটিএস সেন্টার করতে পারেনি ভুটানের করতে পারেনি সাউথ এশিয়ার মধ্যে ওই এরিয়াটা কোন এরিয়া কোন ক্ষেত্রে কোন একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে হেক্সাস জিন্দাবাজার বিশেষ করে নিরঙ্কুশ সেরা ব্যান্ডস্কর থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার তো আশেপাশে কোনো গিফট নাই থাকলে একটা আপনারা দিতাম আপাতত একটা পেন দেই ভেরি নাইস এই নেন থ্যাংক ইউ
ব্যান্ড স্কোরে হেক্সাস জিন্দাবাজার, নিরঙ্কুশ, বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সেরা, এবং আমি বিশ্বাস করি অন্যান্য ইভেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য আইএলটিএস সেন্টারের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে সম্ভবত, আমি যদি ভুল না করি। বাট বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ এটা এখনো পর্যন্ত, আজকে পর্যন্ত সেটা কনফার্ম এরকম। ফর এক্সাম্পল, হেক্সাস ব্রড ডিসেম্বর মাসে হেক্সাসের স্কোর ছিল 267, 678 প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল শুধু ডিসেম্বর মাসে ফ্রম হেক্সাস জিন্দাবাজার 267, এবং সেটা জানুয়ারিতে হেক্সাসের রেকর্ড হেক্সাস ভাঙে আলহামদুলিল্লাহ। জানুয়ারি 2024 সাল হেক্সাস প্রথমবারের মতো 218টাতে 18টা 678 নিয়ে আসলো হেক্সাসের স্টুডেন্টরা, মানে ওটা ছিল তখন রেকর্ড। এর আগে ধরেন 2022-21 সালে প্রথমবারের মতো 100 ক্রস করা, ওটা ছিল রেকর্ড। এরপরে সময়ের সাথে সাথে 100 ক্রস করছিল 200 তো আর হয় না। জানুয়ারি 2024 প্রথমবারের মতো 218, এবং আমরা অবাক হলাম, মানে লাইক হোয়াট রিয়েলি ডিড ইট হ্যাপেন, এরকম একটা ফিলিংস আমাদের কাজ করলো। তো আলহামদুলিল্লাহ হেক্সাসের রেকর্ড হেক্সাসের দখলে। এর পরে আবার 100, 150, 166 এরকম আসতেছে। আবার ডিসেম্বর 2024 বছরের শেষ মাস হেক্সাস 267। আলহামদুলিল্লাহ এই রেকর্ড আবার পরের মাসে ভেঙে গেল 279 জানুয়ারি মাসে। তো ওটা এখনো বলবৎ আছে। আমার জানা মতে বাংলাদেশের কোনো আইএলটিএস সেন্টার স্বাধীনতার পরে আফটার 1971 এক মাসে 100টা 678 প্রডিউস করেছে বলে আমার জানা নাই। অহংকার যাতে না হয় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলছি, কারণ আমাদেরও তো বরকত দরকার, কি বলেন? সামনের দিনগুলোতে যাতে নজর না লাগে, রাইট? ইউ আর দ্য ক্যান্ডিডেট নেক্সট। সো বাই দ্য ওয়ে, এই কথাগুলো আসলে বলার একটা কারণ আছে। আমি বিশ্বাস করি এটা আপনাদেরকে যথেষ্ট উৎসাহিত করবে। এই ইনফরমেশনগুলো অনেক ভাই বোন জানেন, রাখেন, হেক্সাসে এসেছেন, অনেকের ওইভাবে জানা নাই, অত ঘাটাঘাটি আপনারা করেন না, করতে ভালো লাগে না। বন্ধু বা বান্ধবী বলছে হেক্সাসে যাওয়া ভালো হবে, আপনি চলে আসছেন, হ্যাঁ হেক্সাস ভালো শুনছি এরকম। তবে এই ইনফরমেশনগুলো আমি বিশ্বাস করি আপনাদের আলাদা গতির সঞ্চার করবে, বিশেষ করে যাদের ইংলিশে অনেক উইকনেস কাজ করে তাদের জন্য ইট উইল বি আ বিগ বুস্ট আপ, আই ক্যান টেল ইউ। এমনিতে ধরেন হেক্সাসে আপনারা ভর্তি হবেন, আরো ইমপ্রেস হবেন, ওই ফাংশনে বলার কোনো সুযোগ নাই, কারণ আপনারা তো অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছেন। যা দুর্ঘটনা ঘটার অলরেডি ঘটে গেছে। হেক্সাস সব ফি নিয়ে নিছে। বলছিলাম যে আমি 200 টাকা পরে দিতে পারি কিনা বা 500 টাকা, সেটাও মানে নাই, এত নিষ্ঠুর, রাইট? বাই দ্য ওয়ে, অলরাইট, what I was talking about, I was talking about top performer award, and you understand it's a hard fight and you agreed to fight each other, right? And you want to be the top performer of this batch, এবং তার জন্য হোমওয়ার্কের আলোচনা আমরা করছিলাম, ওটা আপনাকে করতে হবে, কষ্ট হবে, বাট কষ্ট জিন্দাবাদ। এছাড়াও ক্লাসের যতগুলো অ্যাক্টিভিটিস আছে সবগুলোতে আপনাকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। যেমন আজকেও কিন্তু, আজকে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, আজকেও কিন্তু একটু দৌড়াদৌড়ি, একটু পেরেশানি ছিল, এন্ড ইটস ইম্পর্টেন্ট আপনি জয়েন করেন, না পারলে হেক্সাসে ইজ্জত যায় না। হেক্সাস এমন একটা শান্তির জায়গা, হেক্সাস খালি মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করে না, বাবা ভাইদের ইজ্জত রক্ষা করে, আই ক্যান টেল ইউ। হেক্সাসে ভাইদের ইজ্জত রক্ষা করা হয়, তাদের ইজ্জতের উপর কোনো হামলা হয় না। কখনোই কাউকে বলা হয় না আসেন তো 2 মিনিট সবার সামনে ইংলিশে কথা বলেন, এটা বললে কি অবস্থা হবে, আপনারা তো সর্বনাশ, আমার আজকে ইজ্জতহানি হয়েছে হেক্সাসে, আরে ভাই যাইতাম না, নাকি? হেক্সাস এরকম হবে না, আই ক্যান টেল ইউ। এন্ড অলরেডি ইউ সো দ্য গ্লিমস, একটু তো গ্লিমস পাওয়া গিয়েছে সম্ভবত যে দ্য ইনস্ট্রাক্টরস আর রিয়েলি ফ্রেন্ডলি। আমার মনে হয় এটা বোঝা যাচ্ছে যে এরকমই কিছু একটা হবে, দে আর রিয়েলি ফ্রেন্ডলি, এরকম মনে হচ্ছে, হয়তো এই ফিলিংসটা পাওয়া যাচ্ছে। তো বাই দ্য ওয়ে, টপ পারফর্মার হওয়ার জন্য এই আন্তরিকতা, লেগে থাকা, প্রত্যেক দিনের কষ্ট, সামনে তুফান থাকবে ইনশাআল্লাহ, সামনের দিনগুলোতে কালো বৈশাখী ঝড় হবে, কিন্তু এমনকি যারা উপসরে কেউ থাকেন, আল্লাহ না করুক উপসর হয়তো আবার ডুববে, এরকম না হোক, কি বলেন, এই বছর অন্তত না হোক। হ্যাঁ, তো আমি বা এরকম a lot of things, এটা হয়তো বোঝানোর জন্য বলা উপশহরের বদনাম, বাট ইউ নো হোয়াট, যে কোনো ধরনের প্রবলেম আসতে পারে। আমার একটা অনুরোধ থাকবে, ইউ টেক দ্য প্রিপারেশন, আগে ভাগে আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। আজকেই আপনারা যে যেখান থেকে পারেন আজকে একটা রেইনকোট কিনে নেবেন সবাই, আইদার মেল অর ফিমেল, সবাই একটা রেইনকোট কিনে নেবেন। 2-4 দিন কিন্তু বৃষ্টি আপনারে আটকাইবো, কিন্তু ওই দিন যাতে আপনি সেটা মানে ওভারকাম করতে পারেন। হেক্সাস, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ইংলিশ পড়াশোনার তো বিষয়গুলো কিছু শুরু হয়নি হেক্সাসে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডে টুডে। এবং আমি যেখানে কথা বলছি হেক্সাসের সিও হয়ে আমি কথা বলছি রেইনকোট নিয়ে,
এবং আরো মানে আপনারা যে আসবেন পানি নিয়ে কথা বলছি, আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে এই ছোট ছোট জিনিসগুলো হেক্সাস খুব যত্ন সহকারে দেখে। আমরা বিশ্বাস করি আইএলটিএস এক্সামের আগে ঘুমের ধরনটা কি হবে সেটাও হেক্সাস অনেক ক্ষেত্রে ঠিক করে দেয়। যেমন অলরেডি আমাদের 817 নাম্বার রুমে সামনের ডেটে যাদের এক্সাম তাদের নিয়ে একটা স্পেশাল সেশন চলছে, সেখানে আমরা বলে দেই এমনকি এক্সাম হল রুমে আপনি আসলে ঠান্ডার কাপড় পরে যাবেন কি যাবেন না। ওই যে গরমের দিনে কি আর ঠান্ডার কাপড় বলে লাগবো, কারণ এসি ওইখানে শুলোতে থাকবে, আপনি একটা ঠান্ডার কাপড় নিয়ে যাবেন। যদি আপনার সাইনাস বা ঠান্ডা জনিত ইস্যুস থাকে আপনি নিয়ে যাবেন, কারণ একবার যদি শরীরে অনেক ঠান্ডা লেগে যায় বা বিশেষ করে যাদের এ ধরনের প্রবলেম আছে তারা কিন্তু আর এক্সাম ভালো করে দিতে পারবেন না। এই কথাটা আমার মনে হয় যে হেক্সাস ছাড়া কেউ বলে না, কিন্তু হেক্সাসে এই ছোট ছোট জিনিস, সাইকোলজিক্যাল জিনিস, এমনকি প্র্যাকটিক্যাল জিনিস, প্রত্যেকটা পড়াশোনার বিষয়গুলো তো মানে আরো সিরিয়াসলি দেখা হয়, যেখানে ঘুমটাকেও কাউন্টে নেওয়া হচ্ছে, ওয়াশরুমটাকে ইভেন কাউন্টে নেওয়া হয় হেক্সাসে। ওই স্যার ওখানে বলে দিচ্ছেন যে আপনারা পানি বুঝে শুনে খাইয়েন, কারণ 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা 4 ঘন্টার এক্সাম, মানে যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় এক্সাম সর্বনাশ হয়ে যাবে, ওটাও কিন্তু সিরিয়াসলি বলে দেওয়া হয়। এটা একেবারে খুব মিনিমাল ইস্যু, কিন্তু ওটাও কিন্তু অনেকের মাথায় থাকে না, ওটা খেলেই না মাথায় যে ওখানে আমি 5 ঘন্টা আমি বের হতে পারবো না, বের হলে আমারই ক্ষতি হবে। এই ফিলিংস গুলো অনেক সময় তো এভাবে জানারও কথা না অনেক ক্ষেত্রেই। সো বাই দ্য ওয়ে, আই থিঙ্ক আই মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, অনেকগুলো জায়গা, পড়াশোনার জায়গা, আন্তরিকতার জায়গা, চেষ্টার জায়গা, সবগুলো যদি সমুন্নত থাকে, ইউ উইল বি সিলেক্টেড অ্যাজ দ্য টপ পারফর্মার অফ দিস ব্যাচ, আই ক্যান টেল ইউ। এমনকি আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন হেক্সাসে প্রতিদিন একটা দুইটা সিবি আসে, এবং তার 90% সিবি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দিয়ে থাকেন বিভিন্ন ধরনের জব পারপাস। আর ইদানিংকালে জবের ক্রাইসিসটাও অনেক বেশি আপনারা টের পাচ্ছেন। সেখানেও কিন্তু আমরা একটা গাইডলাইন তৈরি করে রেখেছি, যেহেতু অনেক সিবি আসে এবং সেগুলো আমাদের ক্লাস থেকে আসছে। বিশেষ করে যারা আইএলটিএস এক্সাম দেন, ভালো স্কোর করেন, তাদের একটা আশা থাকে যে দেখি হেক্সাসে একটা সুযোগ নেওয়া যায় কিনা, কারণ আমার তো এখনো বিদেশে যাওয়ার দেরি আছে, বা অনেকে ফ্যামিলি মেনটেন করা, লট অফ থিংস, অনেক কারণেই এটা করে থাকেন। সেখানে আপনারা কন্ডিশনগুলো খেয়াল করে দেখেন। নাম্বার 1 100% অ্যাটেন্ডেন্স দেখেন, নাম্বার 2 ডানে 100% হোমওয়ার্ক, গুড বিহেভিয়ার, বেটার আইএলটিএস স্কোর, এটা 4 নম্বরে আমরা রাখছি। আইএলটিএস স্কোর হেক্সাসে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি বললাম যে রেকর্ড পরিমাণ আসে, কিন্তু একজনের আইএলটিএস স্কোর থাকলেই তিনি যে হেক্সাজিয়ান হয়ে যাবেন বা তিনি আসলে টিচিং এ ভালো করতে পারবেন ওটার কোনো গ্যারান্টি নাই, তার অন্যান্য বিষয়গুলো দরকার আছে। কারণ আমি অনেক মেধাবী কিন্তু আমি দিতে চাই না। এই যে আব্দুল হাকিম স্যার ধরেন, উনি আইএলটিএস এর সব বুঝেন, সব পারেন, কিন্তু ওনার খালি আলসেমি, ক্লাসে দেরি করে আসেন, আরে ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। এটা মানে পুরা এই ব্যাচটা নষ্ট হয়ে যাবে, আপনাদের কতগুলো মানুষের ক্ষতি হবে, জীবনের ক্ষতি হবে, আই ক্যান টেল ইউ, একটু যদি উনি ছেড়ে দেন। ওইরকম a lot of things. So alright, আমি বুঝতে পারছি যে আপনাদের চেষ্টা করার যথেষ্ট ইচ্ছে আছে, and then we'll select you as the top performer of this batch. But one, I confirm and reconfirm one only, so be ready, be up to the process. Offer number 3 for open for all, and I think I must share it. What do you say? Should I share? Yes, এটা সবার জন্য এটা ভালো, ঝামেলা নাই। But there's the small condition there. There's a small condition there. This is a cashback offer. I believe it sounds interesting. But how to claim it? Does anyone know? কিভাবে ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে হেক্সাস থেকে? Exactly. আপনারা জেনেই আসছেন সব। Yes. For scoring 8.5 in IELTS at Hexas in the Bazaar, you will get your full IELTS exam registration fee back. Remember, not course fee. Exam registration fee 27,450 taka for UKVI, 4,950 taka for standard IELTS will be given back from Hexas in the Bazaar, not from British Council. So আপনারা খুব আপসেট লাগছে এই কথাটা বলার পরে? শিওর? আপসেট হলে আমরা এটা বাতিল করে দেব। আচ্ছা, well, I'm kidding. Yes, I think this is a wonderful offer to inspire you. I believe you will grab it, you will claim it. For scoring a 7.5 in IELTS, you will get 5,000 taka cashback. 7.5, 7, 2,000 taka cashback, and 6.5, no cashback, no cashback. But 6, 7, 8, everybody will receive a wonderful crest. তবে হতাশ হবেন না, এটা 6 আইএলটিএস এর ফিল্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্কোর, বিশেষ করে সিলেটিদের জন্য এবং বাংলাদেশিদের জন্য। এটা 6 আপনাকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে, ইনক্লুডিং জার্মানি, কানাডা, দ্য ইউএসএ, দ্য ইউকে,
সুইডেন, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, অল দ্য বিউটিফুল কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইনশাআল্লাহ। আরো যা আছে আপনার স্বপ্নের দেশ যেটা আছে বসিয়ে নিতে পারেন। এটা 6 আপনাকে নিয়ে যেতে পারে, তবে 6 এর চেয়ে 6.5 ভালো। কম স্কোরের কিছু ভেজাল তো আছে, তবে যারা নিয়ত করেন আল্লাহ তুমি আমার বডিটারে ঢাকা থেকে হিথ্রো ফালাই দিও, তাদের জন্য একটা 6 ওকে। তবে স্বপ্ন হোক আকাশ চুয়া, বড় স্বপ্ন দেখি, একটা 8 এর স্বপ্ন দেখাই যায়, এটা অসম্ভব কিচ্ছু না, অন্তত হেক্সাজিয়ানদের জন্য না, রাইট? হেক্সাজে কি 8 আসে? আসে? ইয়েস, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের জানা মতে আজকে পর্যন্ত নিয়ম করে 8 যদি বাংলাদেশের কোনো আইএলটিএস সেন্টারে আসে সেটা হেক্সাস, জিন্দাবাদ স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। এই ধারা বজায় থাকুক, কি বলেন? 8 আসে, আমাদের স্বপ্ন হোক আকাশ চুয়া। এটা 6 হলে জান বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু 6.5 হলে শান্তির হবে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ বেড়ে যাবে। এটা 7 হলে এটা আরো ইজি করে দিতে পারে লাইফ। 7 এর বেশি লাগে না, হেক্সাস থেকে ক্যাশব্যাক দেয়া লাগে তো লাগবো না, ঠিক আছে। হেক্সাসের কি হবে পরে দেখা যাবে, সবার একটা 8 চাই, কি বলেন? আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে I shared 3 offers. Can you recap? Can we have a recap? Number 1, attendance award, class এবং care. Number 2, top performer. টপ পারফর্মার নামটা আগে আমাদের বেস্টই ছিল, কিন্তু হেক্সাস তো টানা 4 বার বাংলাদেশ সেরা হলো, 4 বার কান্ট্রি টপ পারফর্মার হলো। অ্যাওয়ার্ডের নাম এটাই, কান্ট্রি টপ পারফর্মার। তো আমরা ভাবলাম যে আমরা যেহেতু হেক্সাসই যেহেতু সবসময় টপে থাকে, তাহলে আমরাও অ্যাওয়ার্ডও দেবো টপ, রাইট? হ্যাঁ, আমাদের স্টুডেন্টসদের যে টপ অ্যাওয়ার্ড দেবো। সো বাই দ্য ওয়ে, অফার নাম্বার 2 টপ পারফর্মার, অফার নাম্বার 3 হ্যাঁ, এইবার ক্যাশব্যাক বলার সময় হাসছেন আপনারা, গুড, দিস ইজ ইন্টারেস্টিং, রাইট? তো অ্যাডিশনাল পিসেস অফ ইনফরমেশন, অতিরিক্ত দুইটা তথ্য আমি দেই। একটা হচ্ছে পাসপোর্ট, ডু ইউ হ্যাভ ইট? ইয়েস। যাদের পাসপোর্ট আছে থ্যাংক ইউ, আর যাদের নাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটা বানাতে হবে, পাসপোর্ট বানানোর জন্য আর দেরি করা যাবে না। বাংলাদেশে 3টা আইডি খুব হেল্পফুল, 3টা আইডি, একটা হচ্ছে ভোটার আইডি, আরেকটা হচ্ছে পাসপোর্ট, আরেকটা হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স। ড্রাইভিং লাইসেন্স আমাদের অনেকের লাগে না, আমরা নেই না, ঝামেলাও আছে। পাসপোর্ট একটা নেওয়া দরকার। আপনার কি মনে হয় জীবনে একবারও কি বিদেশ যাবেন না? ইনশাআল্লাহ। তাহলে পাসপোর্ট মনে রাখবেন, ঘরে অনেকের পাসপোর্ট নাই। আমি মনে করি যে আপনার ঘর, আপনার ফ্যামিলি আপনার উপর কনফিডেন্স রাখে না। তারা আপনারা এদিকে আইএলস এ পাঠাইছে, আর ওইদিকে তারা বলতেছে হেয়ার আইএলস। এটা দুইটা আলাদা বিষয়, আগে বুঝি। আপনি ওদিকে আসছেন, আপনার ছোট বোন বা ছোট ভাই বলতেছে আম্মা এরে দিয়ে আইএলস, ফোর্সেনি, কোনোদিন ফোড়েনি, রাইট? আপনি কি বলেন, এরকম ষড়যন্ত্র যদি আপনার আড়ালে হয় ভাল লাগবে বলেন? না। কিন্তু আমি মনে করি এটাই, মানে আপনার ব্যাপারে এটাই সবাই চিন্তা করে। না হলে হুশ হওয়ার পরে কিংবা ইভেন জন্মের পরে একটা পাসপোর্ট নেওয়া যায়, আপনার বয়স 18-20 হয়ে গেছে, 25 হয়ে গেছে, এখনো পাসপোর্ট নাই। টাকা নাই এই কথাটা মোটেও সত্য না, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিশেষ করে আজকে আমরা এখানে যারা আছি এবং যারা বিদেশ যেতে চাই, যে আমরা কি বিদেশ যেতে চাই? কারা কারা যেতে চান? যে যত শক্ত করে হাত তুলবেন তারা তত তাড়াতাড়ি বিদেশ যাবেন ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আমি দেখতে পাচ্ছি 100-এ 100, থ্যাংক ইউ। ওকে, 100-এ 100, 99ও মনে হচ্ছে না। সবাই যদি সত্যি বিদেশ যান, তাহলে এই রুমে কারোর টাকা পয়সার কোনো প্রবলেম নাই, আমি শিওর। এমনকি আত্মীয় স্বজন যদি টাকা তুলে দেয়, তারা যেন আপনারা আরো 1 লাখ বেশি দেয়। কেন এই 1 লাখ বেশি দিব, এটার সমাধান আমি আরেকদিন দিয়ে যাব। প্রচুর লাভ, মানে এই 1 লাখ টাকা আমাদের দরকার আছে। আপনার এই 1 লাখ টাকা অতিরিক্ত থাকলে আপনার জীবন বদলে যাবে, কনফার্ম। উইথ দ্য নেম এন্ড ফেম অফ আল্লাহ, আল্লাহর নাম এখানে রাখতে হবে খালি। ভবিষ্যতে না আছে, ওই সময়ে কাজে আসবে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, ইউ নিড দিস পাসপোর্ট। আমরা যদি খুব যৌক্তিকভাবে বলি ইউ নিড দিস পাসপোর্ট, আপনারাও জানেন কেন? এক্সাম রেজিস্ট্রেশন করতে। হেক্সাসের যে 6তলা রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক আছে, ব্রিটিশ কাউন্সিল হেক্সাস আইএলটিএস রেজিস্ট্রেশন কর্নার, সেখানে পাসপোর্ট ছাড়া আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো না আপনার। সো উই নিড দিস পাসপোর্ট, এবং এই পাসপোর্টটা খুব দ্রুত লাগবে। যেমন আমরা বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষের আইএলটিএস করার আইডিওলজি কি, সাইকোলজিটা এরকম যে আচ্ছা আমি আগে আইএলটিএস করি, আগে বুঝি, এটা গো বইন ডং না ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম।
এই ডায়লগ গুলো কিন্তু আমার বানানো না, এগুলো কিন্তু শুনে শুনে আমি নষ্ট হয়ে গেছি, আমার মাথায় এগুলো মানে ঢুকে গেছে একবারে, আমি মানে এরকম হয়ে যায়, শুদ্ধ শুদ্ধ ভাষা কথা বলছি এর মধ্যে কিন্তু এভাবে সিলেটি চলে আসে, এগুলো ইয়ার কি না, ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম, এটা প্রস্তুতির বিষয় আছে। আচ্ছা, এই যে একটা ফিলোসফি, এরপরে আগে বুঝা যে আমার উন্নতি হয় কিনা, বা আগে টেস্ট দেওয়া, যদি স্কোর বাড়ে তাহলে আইএলটিএস এক্সাম দেবো ইনশাআল্লাহ। তো হেক্সা জিন্দাবাজার এই আইডিয়াটা বহুত আগে এই আইডিয়াটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, এটাকে উড়িয়ে দিয়েছে, কারণ আইএলটিএস রেজাল্ট আনতে গিয়ে এই আইডিয়া আপনার ডিফেন্সিভ আইডিয়া, আপনি গোল দিতে গিয়ে গোল খেয়ে বসবেন। কারণ আইএলটিএস বিশেষ করে আইএলটিএস উন্নতি হবে, আর উন্নতি যদি হয় ইনশাআল্লাহ এক্সাম দেব, এটা হয় না কখনো। উন্নতি আইএলটিএস তো সর্বোচ্চ স্কোর 9 যতক্ষণ পর্যন্ত আসতেছে না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বুঝবেন না আপনি সব পারেন। 9 পর্যন্ত দেখা যায় কারো যাওয়াও হয় না, এই কারণে ওই শেষ পর্যন্তই মনে হয় আপনার উন্নতি এখনো 100% হয়নি, তাইলে এক্সাম দেওয়া যাবে না। এভাবে করে করে ম্যাক্সিমাম মানুষজন আইএলটিএস থেকে ঝরে পড়েন। আলহামদুলিল্লাহ হেক্সাসের রেশিওটা উল্টা, তো এই কারণে আমাদের পরামর্শ থাকবে আমরা আইএলটিএস এক্সাম দেব ইনশাআল্লাহ। কোর্স শেষ হবে 2.5 মাসের মাথায়, 3 মাস 3.5 মাসের মাথায় এক্সাম দেব। এই ক্লাসের সবচেয়ে দুর্বল ভাই যিনি বা বোন যিনি, কে? মানে এখন আমি যেটা বুঝতে পারছি যে দুর্বলতার একটা কম্পিটিশন দরকার, কে কারে দুর্বলতায় হারাতে পারে। আপনি আগে হাত তোলা দিচ্ছেন, আপনি আসলে দুর্বল কিনা আমি বলবো কিনা, আমি বলে দিতে পারি, আমি 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 মানে ওই থাকালেই বলে দিতে পারি কে আসলে দুর্বল কে দুর্বল না, বলবো না। আমি বদনাম টদনাম করি না, হ্যাঁ আমি খালি প্রশংসাই করি। আপনি শুনতে চাইলেন না, আচ্ছা যান, যদি ইন দ্য মিন টাইম মনে হয় শুনতে চান বলবেন। আপনি সেকেন্ড দুর্বল, আপনি সেকেন্ড দুর্বল কিনা সেটা আমি বলে দিতে পারবো। আপনি জানতে চান? উনি তো জানতে চান না, বলবো না। আচ্ছা, আমি মাত্র বললাম যে আপনি দুর্বল কিনা, এবং সাথে সাথে ধরেন উনি হাত তুলে ফেললেন, আপনি এরপরে হাত তুলে ফেললেন, তার মানে আপনি মোটেও দুর্বল না, বরং এই ক্লাসের সবচেয়ে সবল যারা আছে তার মধ্যে আপনি একজন। কারণ আমার সেই ভাইটা সম্ভবত আপনার চেয়ে বেশি দুর্বল, বা বোনটা, যে কিনা ওই সময় হাত তোলা যাইতো না। দেখেন আপনাদের এখন তো বুঝলেন তো, মানে হেক্সাস আপনাদের ব্যাপারগুলা বুঝে, হ্যাঁ এখন কিন্তু কয়েকজন খুশি হয়েছেন, যাক, আমি তো ভাবছিলাম আমার আর নোটিশই করা হইতো না। আচ্ছা যাক, এই ক্লাসের সবচেয়ে জেনুইনলি যদি এরকমই হয় যে আসলে কেউ একজন সত্যি অনেক দুর্বল, আমরা তাকেও বলে যাচ্ছি আপনি 3 মাস 3.5 মাসের মাথায় আইএলটিএস এক্সাম দেবেন, আপনার স্কোর আসবে ইনশাআল্লাহ। এটা কিপিং দ্য হ্যান্ডস অন মাই হার্ট, আই ক্যান টেল ইউ ইট উইল হ্যাপেন, ট্রাস্ট মি। কারণ এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা অনার্স মাস্টার্স না, ইটস আ ল্যাঙ্গুয়েজ। ভাষা যে কোনো বয়সের যে কোনো পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ চাইলেই শিখে নিতে পারে। আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে হেক্সাসেও প্রমাণ আছে, বাংলাদেশেও প্রমাণ আছে যে যে কেউ আসলেই পারে কিনা। যেমন 10 এর ছাত্রী আইএলটিএস এ তার স্কোর আসবে নাকি আসবে না? আসবে। কত আসতে পারে? 8ও আসতে পারে। হেক্সাসে 7.5 এসেছে। 6 এর ছাত্রের কি আইএলটিএস এ স্কোর আসবে? 6 এর ছাত্রী বুঝেন, ল্যাঙ্গুয়েজ হেক্সাসে আসে নাই, বাট ঢাকার একটা আইএলটিএস সেন্টার আমরা দেখেছি, 6 এর ছাত্রী 6.5, ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী যদিও। তাহলে ওটা তো প্রমাণ করে আইএলটিএস এর জন্য বয়স ফ্যাক্টর না, আইএলটিএস এর জন্য মেধা ফ্যাক্টর না, এডুকেশন ফ্যাক্টর না। যে কারণে আপনার কলেজের আপনার চেয়ে দুর্বল ছাত্রটা সম্ভবত এখন পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে আছে। সো দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ক্লিয়ার। তাহলে এই ক্লাসে দুর্বল সবল বলতে কিছু না, কে কত আজকের পর থেকে অনেক বেশি চেষ্টা করবেন, দ্যাট উড বি দ্য ম্যাটার, ট্রাস্ট মি। লেগে থাকবেন কতটা। আপনি চাইলে গাড়ি চালাতে পারবেন কিনা বলেন, কারণ ওটা একটা স্কিল। আপনি চাইলে কুক হতে পারবেন, রাঁধুনি, বিকজ ওটা স্কিল। আপনি চাইলেই হতে পারবেন, আপনার কষ্ট হবে। আপনি চাইলেই জিমন্যাস্টিক হতে পারবেন,
আপনি চাইলেই কালকে কেমিস্ট্রি অনার্স করতে পারবেন কিনা? না। ল্যাঙ্গুয়েজ আর একাডেমিক পড়াশোনার মধ্যে এই তফাৎটা আছে। বাই দ্য ওয়ে, তাহলে আমরা এক্সাম দিচ্ছি, কেউ আটকাচ্ছি না এখানে, এর জন্য একটু কষ্ট হবে। তো সবাই জামাতের সহিত নিয়ত করে ফেলি যে ইনশাআল্লাহ যে পাসপোর্টটা আমরা প্রথমত যাদের নাই বানিয়ে ফেলবো, এবং 2 মাসের মাথায় আইএলটিএস এক্সাম রেজিস্ট্রেশন করব। ওই সময় কোর্সও শেষ হবে না, বাট সাহস করে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবো। কারণ হয় কি যে সবাই 2 মাস, 1 মাস বা 1.5 মাস হাতে রেখে রেজিস্ট্রেশন করে, আর 1-1.5 মাস পরে পরীক্ষা দেয়। এটা আইএলটিএস এর কালচার। তো রেজিস্ট্রেশন আগে করে ফেললে এটা পড়তে ইচ্ছে করে, ওই যে রুটিন দিলে এরকম একটা ব্যাপার থাকে। এই কারণে আমি বলবো হ্যাঁ, পাসপোর্ট বানাতে অনেকের জন্য বেশি দিন লাগে না, আবার আপনি বেশি এটাতে আলসেমি করতে পারবেন না, কারণ এখানে ইনফরমেশন ঠিক রাখার একটা ব্যাপার আছে। আপনার ভোটার আইডি, বার্থ সার্টিফিকেট, একাডেমিক সার্টিফিকেট, সবখানে নাম ঠিক আছে কিনা, বাবার নাম, আম্মার নাম, এমডি, আ লট অফ থিংস, এগুলো কিন্তু এখন থেকে আমার মনে হয় রেডি করার প্রয়োজন আছে। এত করে পরে আপনি আটকাবেন না। দিস ইজ ওয়ান আইডিয়া। আইডিয়া নাম্বার 2, ইউ নিড টু থিংক অ্যাবাউট সেশন ইস্যুস। বিদেশে যাওয়ার জন্য কিন্তু সেশনের বিষয় আছে। তো উইচ ইজ দ্য আপকামিং সেশন? সেপ্টেম্বর না জানুয়ারি? সেপ্টেম্বর আছে। এখন আমরা এই সেপ্টেম্বরে সবাই যেতে পারবো কিনা পৃথিবীর যে কোনো দেশে? আপনারা খবর নিয়ে রেখেছেন। এই ক্লাসে কিন্তু মেয়েরা অনেক আগাই আছেন মনে হচ্ছে, তত্ত্ব বেশ ওনাদের বেশ কাছে বেশ। এটা ডিপেন্ড করে, এইচআইসির যদি এইচ বাদ দেন তাহলে কি থাকে? আইসিইউ। আইসিইউতে কাদের ভর্তি করা হয় দেখেন? ক্রিটিক্যাল রোগীদের। এই যে ক্লাসটা হবে, এই কোর্সটা হবে, স্যাররা ম্যাডামরা যেভাবে ক্লাসটা নেবেন, এই ক্লাসের পরে ইনশাআল্লাহ আর কিচ্ছু লাগবে না। ভালো পরামর্শ, এইচআইসি করলে তো হেক্সাসেরও লাভ আছে। আমি ভালো পরামর্শ দিতে চাই, কোনো দরকার নাই হেক্সাসে 1 পয়সাও দেওয়া যাবে না, যেটা দিছি ওটারে হালাল করতে হবে। ঠিক আছে কিনা? আপনারা কি বলেন? যদি খুব মন দিয়ে একটু কষ্ট করে ফেলা যায়, এই কোর্সই আপনাদের জন্য 8 পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। এরপরেও সব রোগীর সিচুয়েশন তো সমান থাকে না। ক্রিটিক্যাল রোগ চলে আসলে আমরা আইসিইউতে ভর্তি করে নেব, তবে আমরা চাই না, আইসিইউ জায়গাটা ভালো না। আচ্ছা, অলরাইট, তাহলে আমরা রেজিস্ট্রেশন যদি করি, পাসপোর্ট লাগবে, সেশন ধরতে চাই। আপনারা বলছেন সেপ্টেম্বর, এবং আপনারাই বলছেন সেপ্টেম্বর সেশন আমাদের পক্ষে ধরা সম্ভব না, বিকজ দেরি হয়ে গেছে। জানুয়ারি সেশন? ইয়েস ইনশাআল্লাহ। তবে জানুয়ারি সেশন কি খুব আরামসে ধরা যাবে? না। জানুয়ারি সেশন ধরতে হলেও নাকে মুখে আইএলটিএস করতে হবে। যেমন কানাডা, একটা দেশের কথা বলি, কানাডায় যদি জানুয়ারি সেশনে অ্যাপ্লাই করে যেতে চান, তাহলে আইএলটিএস এক্সামটা দিতে হবে সম্ভবত জুন জুলাই। আমি এটার এক্সপার্ট না, বাট এরকমই হবে, জুন জুলাই। তাহলে এখন তো এপ্রিল, মে, জুন, এই তো আইএলটিএস করতে করতে এই টাইম চলে আসছে। আপনার হাতে আর টাইম নেই। যদি এর চেয়ে বেশি দেরি করেন, 26 সালের জানুয়ারি মিস হবে, 26 সালের তখন সেপ্টেম্বর আপনাকে ট্রাই করতে হবে। আপনার জন্য সেটা সম্ভবত ভালো না, আপনি ওই উদ্দেশ্যে এক্সেসে আসেননি সম্ভবত। রাইট, ক্লিয়ার? আমি আগুন ধরাই দিয়ে গেলাম, নেবানোর কাজ আপনারা করে নিয়েন। হেক্সাস পাসপোর্ট বানানোর সাথে যুক্ত না, ভিসা প্রসেসিং এর সাথে যুক্ত না, এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি আপনাদেরকে করতে হবে। আইএসএর ব্যাপারটা আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। শেষ, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমরা সবাই নিশ্চয়ই ইংলিশে ভালো করতে চাই। তাহলে আমি একটা তাবিজ শেয়ার করতে চাই। আপনারা অনেক আশা নিয়ে বলেছেন আপনাদের ইংলিশে দুর্বলতা আছে, এটা বলার দরকার ছিল, কারণ বললে আমরা হেল্প করতে পারবো বেশি। আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, এই ক্লাসের সবারই কম বেশি ইংলিশে উইকনেস আছে, যদি না থাকতো তারা এই ক্লাসে আসতেন না, রাইট? আচ্ছা, কিন্তু সমস্যা, যেমন আমাদের পারিবারিক সমস্যা, পারিপার্শ্বিক সমস্যা আমাদের সবারই কম বেশি আছে জীবনে, নাই কিনা বলেন? আছে। কিন্তু সমস্যা পাবলিককে বলতে হয় না, মনীষীরা তাই বলেন। এমনকি আমি মেয়েদের, বোনদের আলাদা একটা জায়গায় আমি সজাগ করে দিচ্ছি। অনেকের আছে ধরেন মাইগ্রেন বা এই ব্যাপারগুলো থাকে, এটা ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবারই থাকে, অনেকের থাকে, মেয়েদের বেশি থাকে। আপনার খালি মাথা ঘুরায়, খালি চক্কর মারে, এটা বান্ধবীদের কখনোই বলবেন না। এই কারণে বিয়েটা বারে বারে ভেঙে যাবে। নিজের দুর্বলতার খবর আপনি বলে বেড়াবেন না। আপনি সিগারেট খান, এটা কেউ যাতে না দেখে, এটা লস আছে। আপনি ইংলিশে দুর্বল, এটা আপনি জানেন, কাউকে বলতে যাবেন না, অন্তত পাবলিকলি বলতে যাবেন না। স্যারদেরকে কানে কানে বলবেন যে স্যার অন্যান্য ফ্রেন্ডস ক্লাস পাবলিকলি বলবেন না, দুর্বলতা প্রকাশ করতে হয় না, এটা লস আছে। বিজ্ঞান তাই বলে, রিলিজিয়ন তাই বলে। এই কারণে
আমরা শুনি কি যে সিলেটে কেউ কাউকে যদি জিজ্ঞেস করে তুমি নাকি আয়ালস করছো, বলে হ্যাঁ, কি অবস্থা, বলে আর হয় না, কোন ফাফ করছিলাম। এবং অনেক সময় আছে ছেলেরা, আমরা অনেক সময় যে আইএলস চেষ্টা করে দেখা যাচ্ছে যে মাথা খালি গরম হয়ে রয়েছে, আচ্ছা আইএলস ছাড়া কোনো দেশ নাই, বলে আছে। আমি জিন্দাবাজারে একটা বিলবোর্ড দেখছি, আইএলস ছাড়া হাঙ্গেরি, মাল্টা, এরকম আছে, বের করে ফেলি আমরা। বাট ইউ নো হোয়াট, আইএলস ছাড়া যদি সিলেটের মানুষ বিদেশে যাইতে পারে, কালকে থেকে সিলেট খালি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সিলেটের মানুষের কাছে সহজ লাইন আছে, আর সিলেটের মানুষ বসে আছে, এটা সম্ভব না। আসলেই তো কিছু জটিলতা আছে, একটু কষ্ট অফকোর্স আছে। বাই দ্য ওয়ে, আজকে থেকে আমরা সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেবো। আচ্ছা, পৃথিবী পরে নিজের পরিবারের সদস্যদের জানানো দরকার কি আমি ইংলিশ এক্সপার্ট। ফ্রেন্ডসদের আজকে জানাই দেন, যা ভাবে বাবুক তারা, দেখো আমি কিন্তু আগে আমি নাই, কি হয়েছে মানে ইউনো এই দেশ কান্ট্রি আমার ভালো লাগে না, বলে দিয়েন। বিশ্বাস করেন এটা সাইন্টিফিক্যালি আপনাকে হেল্প করবে। মাকে আজকে জানাই দেন, মা টুডে টায়ার্ড মি, সাম গ্লাস ওয়াটার। পৃথিবীর বাঙালি যে কোনো মা আপনার মুখ থেকে তার ছেলে বা মেয়ের মুখে 2-4টা ইংলিশ শব্দ শুনলে বিরাট খুশি হবেন, আই ক্যান টেল ইউ। তিনি যদি ইউনিভার্সিটি টিচার হয়ে থাকেন তাও তার ভালো লাগে, এটা গর্বের বিষয়। পাশের বাড়ির চাচিরা খালারা অলরেডি জেনে গেছে ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ। আজকে থেকে নিজের মাকে বাবাকে নিজের ভাই বোন তাদেরকে আপনার দলে আনতে হবে, বুঝাই দিয়ে ইশারা আশারায়। ডাইরেক্ট আর বলতে পারবেন না গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, তাও আম্মা যায় তো হ্যাক্স আছে। এই কারণে মাই সাজেশন ইজ টু ইউ, আজকে থেকে ভাবখানা এমন আমি ইংলিশ পারি। এবং এর একটা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে, ফেক ইট এন্ড মেক ইট। ইংলিশে একটা কথা আছে, আবার বলেন, ফেক ইট মেক ইট। ফেক মানে কি? মিথ্যা, ভুয়া। ফেক ইট, ফেক করেন। কি ফেক করবেন? ইংলিশ আমি আসলে হুশ হওয়ার পর থেকে ইংলিশ ফেক বলে দেখেন, এটা লাভ আছে নাকি নাই? আছে। করে দেখেন, বলে দেখেন। বিয়ে বাড়িতে গিয়েছেন, কিচ্ছু করতে হবে না, কয়েকজনের ভিড়ের সামনে গিয়ে পেছন থেকে খালি বলবেন এক্সকিউজ মি, দেবে রাস্তা খালি। আরো বেনিফিটস আছে, ছেলেদেরকে বলছি যে যার এক্সকিউজ মি এত সুন্দর, না জানে তার ইংলিশ কত সুন্দর। সিরিয়াসলি ইট হ্যাপেন্স। এরকম করে দেখেন, ভাবে সবে ইংলিশ, ফেক ইট এন্ড মেক ইট। এক মাসের মধ্যে ইউল গেট দ্য বেনিফিটস অফ দ্য প্রসেস, আই ক্যান টেল ইউ। এবং এই ফেক করা যে সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন, অনেক সিনেমাতে এটা আছে, খেয়াল করে দেখেন। অভিনেতা অভিনেত্রীরা অন্য একটা ক্যারেক্টারের মতো করে জীবন ধারণ করার চেষ্টা করে, যেমন দঙ্গল সিনেমাতে আমির খানের বিষয়টা দেখেন, যারা এটা ঘাটাঘাটি করেছেন তারা জানেন। বা আরেকটা আছে লালনের সিনেমাতে, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কলকাতার, উনি একটা ইন্টারভিউতে দেখলাম আমি অনেক আগে, যে উনি মনে হয় 3 মাস গোসল করে নাই লালন শাস্তে গিয়ে। লালনের জীবন, খাবারের ক্ষেত্রে নিরামিষ, লালন যেভাবে খাইতেন এরকম আর কি। এরকম করার কি দরকার? উনি তো প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সবাই জানে। তাহলে লালনের সিনেমা করতে গিয়ে লালনের মতো এরকম জীবন ধারণ কেন করতে হবে? লালনকে আনা, শরীরের মধ্যে ধারণ করা, যাতে অভিনয় আরো ভালো মতো ফুটে ওঠে। তাহলে চলেন আমরা ইংলিশ এই কাজটা করে আসছেন। আপনার কি মনে হয় বর্ষা, ডু ইউ এগ্রি আমি যে বললাম মিলে কিনা? মিলে, এক্স্যাক্টলি। তাইলে তো হয়ে গেল, আমরা সাক্ষীও পেলাম। রাইট, আপনি অভিনয় করতেন, একটা মেসেজ দিয়েছেন, দ্যাটস গ্রেট। বাই দ্য ওয়ে, আমি আর কথা না বাড়াই, এখন কিন্তু আস্তে আস্তে লাঞ্চের সময় হয়ে যাচ্ছে। দ্য মেসেজ ইজ ক্লিয়ার। আমরা কি করছি, আমরা আজকে থেকে ইংলিশ বোঝানোর চেষ্টা করব, যা ঝামেলা আছে আমরা মনে মনে। এবং আপনার পাশে যিনি আছে উনি আপনার চেয়ে ইংলিশে ভালো না আপনি ভালো? ইয়েস। এত আন্তরিক আর হবো না আজকের পর থেকে, আমার যে কি হবে, আপনার তো ইংলিশ যে ভালো। নো, এই ক্লাসে সবচেয়ে ভালো কে ইংলিশে? আমি। আপনিও ভালো, বাট আমি তো জানেনি। আচ্ছা, এন্ড টু মেক দিস প্রোগ্রাম সাকসেসফুল, আইএলস এর অনেক মেকানিজম আছে, ল্যাঙ্গুয়েজের বিশেষ করে। আইএলস কথাটার মধ্যেই আছে। আইএলস মানে কি? হ্যাঁ, আমাদেরকে আপনারা জিজ্ঞেস করেন যে ইংরেজি শেখার সবচেয়ে বেস্ট টেকনিক কি, তো বেস্ট টেকনিকটা ওইটা আনসার এখানেই আছে। আইএলস কথাটার মধ্যেই আছে। আইএলস কত তাড়াতাড়ি শেখা যাবে, কত তাড়াতাড়ি পারা যাবে, কত তাড়াতাড়ি স্কোর করা যাবে, এই আনসারটা ওখানেই আছে, আইএলস এর মধ্যেই আছে। ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম, আপনারাই বলেছেন।
কি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা? ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি? ভাষা। কেন আসছে দুনিয়াতে? মনের ভাব প্রকাশ করতে গেলে কয়জন মানুষ লাগে? খালি একজন? দুইজনও লাগবো? আচ্ছা, গুড। এক দুইজনের বেশি লাগতো না? আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যারা অনেক রোমান্টিক তাদের এক দুইজন হলে ঠিক আছে, আর এটা মজা করতেছি। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য সম্ভবত হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ লাগে। খেয়াল করে দেখেন, সম্ভবত আপনার জীবনে এত মানুষকেই তো আপনি ফেস করে থাকেন। আপনি যখন খুব ছোট ছিলেন খালি কে মায়ের সাথে কথা বলতেন বাংলা? কে বাকি ছিল না? খেয়াল করে দেখেন কত মানুষের বাসায় যাইতেন, ওইখানে তো অনেক বেজাল করে আসতেন। 4 বছর বয়সে স্কুলে গেলেন, বাসায় ফিরে আসলেন, অনেকগুলো গালাগালি শুরু করে দিলেন। ফ্যামিলি সবাই অবাক, ওই গালাগালি শিখলো কই? পরে তারা উদ্ধার করলো, স্কুলে গেছিল। ওখানে 2-3 জন বন্ধু তো আছে, তার আগে থেকে ট্রেনিং নেওয়া। ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? এবং এরপরে স্কুল কলেজে গিয়ে বাংলাটা, ভাষাটা স্কুল কলেজে গিয়ে শেখা লাগেনি। স্কুল কলেজে গিয়ে আপনি ফার্দার এডুকেশনটা নিয়েছেন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে একই প্রসেস। উই নিড পিপল, মানুষ লাগবে। আইএলটিএস যদি আমরা অনেক ভালো করতে চাই, উই নিড পিপল। যেমন বই দেখে দেখবেন, আইএলটিএসটা যদি আপনি মুখস্থ করে ফেলেন, স্কোর আনতে পারবেন না। আইএলটিএসটা প্রাইভেটের বিষয় না, একা 3 জন 5 জনের শেখার বিষয় না, ইটস ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা যদি অনার্স হয় তাইলে একা হইলে বেস্ট, অনার্স যদি হয়, মাস্টার্স যদি হয়, কলেজের সাবজেক্ট যদি হয়, একা হলে ভালো, বন্ধুর সাথে কথা বলে খুবই ভালো, স্যারের বাসায় চলে গেলে আরো ভালো, নো প্রবলেম। বাট যদি ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, এভাবে হবে না। হাকিম স্যারকে আপনার বাসায় নিয়ে বন্দি করে রাখেন, দেখবেন কোনো উন্নতি নেই। আইএলটিএস প্রাইভেট পড়ে খুব ভালো স্কোর করেছে, এরকম ঘটনা আপনি পাবেন না। বাট দেখেন হেক্সাসে সবাই এরকম পরিবেশে আইএলটিএস করছে, আলহামদুলিল্লাহ, স্কোর বাংলাদেশের আছে। খেয়াল করে দেখেন। সো ইউ নিড পিপল, ইউ নিড এনভায়রনমেন্ট। কায়া দেখলে মায়া বাড়ে। আপনার শরীরে আইএলটিএস ডোপামিন নিঃসরিত হওয়া খুব জরুরি, না হলে এই গতিটা আসবে না। হেক্সাসে আসলে লিফটে আসার, আলহামরার সামনে আসার পর থেকেই সম্ভবত এটা শুরু হয়ে যাবে। আপনি নিজেই সমালোচনা করবেন, কি সব পাগল হয়ে গেছে, বিদেশ যাইতো, এই তো শুরু। এই যে আরেকজনকে বলছেন পাগল হয়ে গেছেন, আপনিও তো এই লাইনে আছেন। ব্রেন কিন্তু নিচ্ছে সেটা, এন্ড ইট হেল্পস। বাই দ্য ওয়ে, আমি সংক্ষিপ্ত করে শেষ করতে চাই। আমরা আজকে থেকে নিয়ত করে ফেলি, ডিটারমিনেশন। উই আর ডিটারমিনড যে অন্তত এই বেচের প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি, এই মানুষগুলো আমাদের জন্য খুব দরকার। আমরা কি থাকবো? আন্তরিক থাকবো, ফ্রেন্ডলি থাকবো। এই একটা কাজ যদি আপনারা করতে পারেন, আমার এই একটা অনুরোধ যদি খুব ভালোভাবে, অনেকগুলো কথা এখানে উঠে এসেছে, অনেক পরামর্শ, লাস্টের এই পরামর্শ যদি সবচেয়ে সিরিয়াসলি নিতে পারেন, আর আটকাচ্ছি না আমরা ইনশাআল্লাহ। একে অন্যের প্রতি আন্তরিক থাকবো, কারণ এই মানুষগুলো দরকার। এই মানুষগুলো কমাই ফেললে এই ব্যাচ সফল হবে না তখন। আরেকজন যাতে ক্লাস বাদ না দেয়, এই জন্য আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। এই ক্লাস যদি 5 জন বাদ দিয়ে দেয়, এই আজকে যারা আছেন 5 জন বা 10 জন যদি বাদ দিয়ে দেয়, ক্ষতি কার হবে? সত্যি করে বলেন। সিস্টেম কি বলে? ক্ষতি হবে উনাদের। আর আইএলটিএস এর ফাংশন বলে ক্ষতি হবে আমাদের। এই যে 10 জন বাদ গেছে, এই পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেছে, এবং আমার মধ্যে এখন লেস কনফিডেন্স কাজ করা শুরু করছে। ওরা কেন গেল? মনে হয় আসলে ক্লাস ভালো হচ্ছে না, নাইলে তোরা যাইতো না। এভাবে কিন্তু ইউল বি লেস কনফিডেন্ট, এবং প্র্যাকটিসের মানুষজন আপনি হারাবেন। যে কারণে নীতিটা এমন যে আপনি তো ক্লাস বাদ দিতে পারবেন না, বলে কেন? বলে আমার ক্ষতি হবে, রাইট? একেবারে ডিফারেন্ট আইডিয়া। এটা যদি কেউ হঠাৎ করে শুনে ধরে নেবে যে আপনি পাগল হয়ে গেছেন, আপনি ক্লাস বাদ দিতে পারবেন না কারণ আমার ক্ষতি করতে পারবেন না। বাই দ্য ওয়ে, to finish it off, I think this batch of IELTS will be a fantastic batch, inshallah. We believe every one of you will produce scores, inshallah. Thank you so much.